ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇਤਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 130 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। नरेंद्र मोदी की जिंदगी संघर्ष, सुपनों ਅਤੇ समर्पण की कहानी है। रेलवे से रॉयल पैलेस जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। नरेंद्र मोदी की यात्रा गुजरात के वडनगर दीयां गलियां तो शुरू होती है। 17 सितंबर 1950 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ दामोदर दास मोदी ਅਤੇ ਹੀਰਾਬਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ। माता जी है 90 साल से भी ज्यादा उम्र है। जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। हम तो गरीब के घर पैदा हुए हैं, हमने गरीबी देखी है, हम गरीबी में पले हैं भाई। वे तो सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, हम चाय बेचते बेचते आपके पास आए। नरेंद्र मोदी स्कूल ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਣੀ पिता दी चाह दी दुकान ते हथ वटाउंदे सन। लोकतंत्र में अगर जनता जनार्दन जो इस फैसला कर ले फिर चाय बेचने वाला भी उनका प्रतिनिधि बनकर के रॉयल पैलेस में हाथ मिला सकता है। वो लीक तो हट के चलना चाहते सन ਅਤੇ समाज विच एक तब्दीली देखना चाहते सन। समाज ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿਤਰਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ सेवा। आखिरकार सरकार किसके लिए? मैं स्पष्ट मानता हूं कि सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। सिर्फ 17 साल की उम्र विच नरेंद्र ने घर छड्डण ਅਤੇ देश घुम्मण ਦਾ फैसला लिया। कदे हिमालय ਨੂੰ अपना आसरा बनाया ਤਾਂ कदे आश्रमां विच सेवा की। खुद ਨੂੰ राष्ट्र सेवा ਦੇ ਲਈ समर्पित ਕਰਨ ਦੇ मकसद ਨਾਲ ਉਹ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ गए। गुजरात विच साल 1973 विच होए नव निर्माण अंदोलन विच नरेंद्र मोदी ने वड्डी भूमिका निभाई, जिस दे चलदियां उस वेले दे कांग्रेसी मुख मंत्री नूं अस्तीफा देना पिया। एमरजेंसी दे दौरान नरेंद्र नूं देश दे सारे वड्डे नेतावां नाल काम करन दा मौका मिलिया। लोकतंत्र में आपातकाल में क्या कुछ जुल्म नहीं हुए थे, इससे बड़ी धमकियां क्या होती, लेकिन ये देश झुका नहीं था।
1975 25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है, कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है। एक प्रकार से देश को जेल खाने में बदल दिया गया था, विरोधी स्वर को दबोच दिया गया था। जयप्रकाश नारायण सहित देश के गणमान्य नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था। न्याय व्यवस्था भी आपातकाल के उन भयावह रूप की छाया से बच नहीं पाई थी। अखबारों को तो पूरी तरह बेकार कर दिया गया था। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। लोकतंत्र के प्रति नित्य जागरूकता जरूरी होती है और इसलिए लोकतंत्र को आघात करने वाली बातों को भी स्मरण करना होता है और लोकतंत्र की अच्छी बातों की दिशा में आगे बढ़ना होता है। ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਹੀ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਗਠਨਮੈਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਥਰਵ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના के कायदाથી स्थापित भारतना संविधान प्रत्यय ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਗੁਜਰਾਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਭੁਚਾਲ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਾਹੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ। ਤਲਾਸ਼ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਖੇਤਰਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ पूरे देश के सामने सी। इस बार के चुनाव में एनडीए 300 से ज्यादा सीट पाएगी और स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार होगी और श्री नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਗਾਵ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਜਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ।
मेरा मूलतः सिद्धांत जो रहा है वो ये है कि हम समाज में जो भी शक्ति है उसको और अधिक अवसर कैसे दें। हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करें ताकि उसको कुछ साहस करने का मन कर जाए, कहीं रुकावट आ जाए तो उसको हाथ पकड़ के निकालने वाला कोई मिल जाए। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मैंने देशवासियों को कहा था कि मेरे पास अनुभव नहीं है, मुझसे गलतियां हो सकती हैं, बद इरादे से गलत कभी नहीं करूंगा। ਮੈਕਸਿਮਮ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਿਨੀਮਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਬਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਰਾਟ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਤੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। अगर हम सपने लेकर के चलते हैं तो सपने पूरे भी होते हैं। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। स्वच्छ भारत का एक अभियान हम सबको मिलकर के करना है। ਉਸੇ ਸਾਲ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਇਹ ਹਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਬਣ ਗਿਆ। महात्मा गांधी ने जो सपने देखे थे कि भारत आजाद भी हो, भारत साफ सुथरा भी हो, मेरे लिए ये श्रमदान नहीं है, ये श्रमानुभव है। और जो श्रमानुभव है मुझे सामान्य इंसान के साथ जोड़ता है। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਬੀਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਟਾਸਕ ਮਾਸਟਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान
मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए हम संविधान को लेकर के, संविधान की सीमा में रह करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। छे साल विच 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ। हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है रिफॉर्म नीति आधारित हो, टुकड़ों में नहीं हो, होलिस्टिक हो और एक रिफॉर्म दूसरे रिफॉर्म का आधार बने, नए रिफॉर्म का मार्ग बनाए। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार रिफॉर्म करके रुक गए, ये निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਬਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮੰਤਰ। मत बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए फैसला करने का जिगर चाहिए था, और वो जिगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। तीन तलाक वर्गी बुरी रिवायत तो मुसलमान औरतां नूं मुक्ति दिवाउण तो लैके मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए? क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुसलमान बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जम्मू कश्मीर विचों 35A खत्म करन वर्गे फैसलियां नाल मोदी सरकार ने दूजे कार्यकाल दी शुरुआत हुई। राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ये मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੀਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪੈਂਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅਤੇ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है उसी भाषा में जवाब देना जानता है। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜੀ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਗਤੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। और भाई को किडनी में की नली खराब थी, वो ठीक हुआ, काम अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, संतोष है, संतोष। तुम खुश हो एकदम? पढ़ाई करोगे, खेलोगे, बहुत खेलोगे, हैं? ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ। सरकार ने मेरा बहुत सहयोग करा है। मैं वहाँ से आने के बाद मेरे खातों में पैसे भी डाले गए और गरीब कल्याण योजना के तहत पशु शेड भी बनवा रहे हैं। सर ने सभी प्रवासी मजदूरों को मीटिंग में बुलाए और वहाँ हमें मीटिंग में बैंकर भी सभी आए थे और हमें 25 लाख का लोन कराए। ये गाय गोहान ये भारत सरकार की गरीब कल्याण योजना से हुआ है। ये योजना मिला मुझे सरकार की तरफ से। मैं महाराष्ट्र में पढ़ाई करता था, वहाँ पे मेरी पानीपुर की गाड़ी है। लॉकडाउन के थ्रू हमारा वहाँ पे हालत ख़राब हो गई, इसलिए हम यहाँ पे आए। यहाँ पे हमने गरीब कल्याण योजना के थ्रू बोरखेड़ा से सुल्तानपुरा का कच्चे रोड पे काम किया। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜੀਏ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। आत्मनिर्भर भारत, ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ
ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। आज विश्व मंच पर भारत की बात सुनी जाती है। इस विषय में भारत क्या सोचेगा, ये आज दुनिया को पहले सोचना पड़ता है। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਕਿੰਗ ਅਬਦੁਲ ਅਜੀਜ਼ ਸੈਸ਼ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਾਲਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਸਨਮਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਅਵਾਰਡ, UAE ਦੇ ਜ਼ਾਇਦ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਜ਼ੁਦੀਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਵੱਕਾਰੀ ਸਿਓਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। नरेंद्र मोदी लोकां दे नेता हन। चावल भी खाते हैं, बच्चे लोग चावल खाते हैं। नहीं खाता हूं। खाते हैं? ऐसा करोगे आप लोग? ऐसा करो। सभी लोग करो। दो हाथ से नहीं, एक ही हाथ करो। ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। वो जो मुश्किलों का अंबार है, वो जो मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। वही तो मेरे हौसलों की मीनार है।